स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਭੁੱਲਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੁਲਟਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। इस वेले की अहम खबर के नाल खेती कानून उत्ते रेड़के विचाले हुण वड्डी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, केंद्र सरकार तीनों कानून वापस नहीं लवेगी। जी हाँ, बीजेपी आगू का न्यूज़ 18 उपर हरजीत गरेवाल का इस वेले का अज का सब तो वड्डा बयान है कि किसी भी हालत के जिहड़े कानून ने वो वापस नहीं होणगे, पर सोध के लिए सरकार हमेशा तैयार है। सरकार ने कानून ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ MSP ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि नक्सली जथेबंदियां अंदोलन नूं खराब कर रही हैं। तो एक तो बाद एक वड्डे बयान दिते ने न्यूज़ 18 पंजाब के उपर हरजीत गरेवाल ने। तो नाल ही उन्होंने कहा कि जिहड़ियां नक्सली जथेबंदियां अंदोलन नूं खराब कर रही ने, उवें ही इन्हां जथेबंदियां नूं किसान तो वख करन, तां किसान अपने आप नूं अजिहियां जथेबंदियां तो वख करने भी कहा हरजीत गरेवाल ने। पर फिलहाल इस वेले की अहम तो वड्डी खबर उन्होंने साफ की है कि किसी भी हाल दे विच केंद्र सरकार ये कानून वापस नहीं लवेगी। इन्हां दे विच सोध जरूर कर सकती है, पर वापस नहीं ले जाणगे ये कानून। किसानां ते केंद्र सरकार दे विचाले गलबात टुट गई है, लेकिन दोवें पासों कहा जा रहा है कि अगर केंद्र सरकार का कहना है कि गलबात किसान करनगे तो असीं गलबात करन लई तैयार हाँ, तो दूजे पासे किसान जथेबंदियां कह रही ने कि अगर सरकार नवा प्रपोजल भेजेगी, 3 कानून रद्द करन दा प्रपोजल भेजेगी तो असीं गलबात करन लई जावांगे, उस तो इलावा असीं गलबात नहीं करांगे, अंदोलन होर तीखा करांगे। बीजेपी के सीनियर लीडर हरजीत सिंह गरेवाल मेरे नाल ने। गरेवाल जी, गलबात टुट गई है, गलबात हुण शुरू किवें सरकार करेगी? गलबात शुरू करने में कोई दिक्कत नहीं, किसान भी अपने ही हैं। पर सब तो बड़ी प्रॉब्लम की है कि जो गल्लां उन्होंने कहियां सी उन्होंने सारियां सरकार ने मान लिया। स्टबल बर्निंग का सी वो भी मान लिया, इलैक्ट्रिसिटी के बिल का सी वो भी मान लिया, उस तो बाद उन्होंने बाकी प्रॉब्लम सी APMC की वो भी मान लिया, ਉਹਦੀ अश्योरेंस देने की गल हो गई, MSP की कोई चीज़ भी उन्होंने ऐसी नहीं रही कि जिहदे उन्होंने खदशे जाहिर किए सी एड्रैस ना होए होण। ਹੁਣ प्रॉब्लम की हैगी है कि किसानां च भी कुछ ऐसी विचारधारा कुछ की ऐसी जथेबंदियां कुछ गईयां ते उन्होंने अंदोलन नूं तां आपदे नूं शांतमई रखिया ते हुण ओह गल्लां जिहड़ियां करन लग गए, उमर खालिद नूं छड्डो, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले नूं उन्हां चों ही कहा ना, उहनूं ओह रोक नहीं पा रहे। ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਅਰਬਨ ਨਕਸਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਨੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਗਲਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਸ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਲੈਨਿਸਟ ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਗਰੁੱਪ ਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਬਈ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ, ਅਰਬਨ ਨਕਸਲਾਈਟ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, CAA ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਤਾਹਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ
8 ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਰੇ ਭਾਈ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਬਚਿਆ ਕੀ ਆ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਵੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬਿੱਲ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਿੱਧੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟਬਲ ਬਰਨਿੰਗ ਤੇ ਸੀਗਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ APMC ਐਕਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰੂਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਖਦਸ਼ੇ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਰਹੇ MSP ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਜੋ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਚਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੂਝਵਾਨ ਹੋ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਵਰਗ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਬੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਔਖੀ ਘੜੀ ਇਹ ਆਏਗੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਗੜਬੜ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਥਲੱਗ ਕਰ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਲਾਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਸ਼ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਗਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ 'ਚ ਨਵਾਂ ਕੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਹੋਏਗਾ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁੜਗਾਉਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਚਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਆ ਉਹ ਕਰਨ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੂਜੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇ? ਅਰੇ ਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਵਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਦਬਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਰੇ ਲਵਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ, ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਥੋੜਾ ਨੇ ਉਹ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗਲਤ, ਹੁਣ ਜਿਸ
ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲਦੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦੇ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਬਿਠਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਰਥਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ। ਕੌਣ? ਇਹ ਕੰਟਰੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਨਾਗੀ ਰੈਡੀ ਕੌਣ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰ ਆ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ, ਕੈਲਾਸ਼ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਰ-ਪੀੜੋ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਵ ਹੋਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਿੱਲੀ। ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਉੱਪਰ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ। ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਹਲੇ ਵੀ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਤੇ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ ਦੇ ਕੋਲ। ਰੋਹਿਤ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਰੇੜਕਾ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਲਰ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਕੇਂਦਰ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੀ ਰੇੜਕਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਜੋ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਈ ਉੱਠਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੱਟ ਸਹੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਸਤਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਚੌਂਪੜੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਾਣੇ ਆ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸੋਧ ਕਰ ਦਾਣੇ ਆ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਏ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਕਿਉਂ ਸਿਆਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਬੱਚੇ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰੇ ਕਰੇ, ਇਹ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ ਜਾਂ ਹਾਂ ਕਹਿ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਸੋਧ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਸੋਧ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਣੀ ਆ, ਗੱਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂਕਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੱਡ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼, ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬੀਜਣੀ ਆ, ਉਹ ਦੱਸੇ
ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਫਾਇਦਾ, ਇਹਦਾ ਆਹ ਫਾਇਦਾ, ਸਾਡੇ 5 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝੇ ਤੂੰ, ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਕੁਝ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੱਗਦਾ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਮੋਗਾ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ ਕੋਲ। ਦੀਪਕ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੀਪਾਂ ਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੜੇ ਆ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬੁੱਗੀਪੁਰਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਰਪਾਲਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਜੀਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਗੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਬੱਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨ 450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜੀਪਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ੋਨ ਧਰਮਕੋਟ ਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰਾਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2020 ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਸਿਰੇ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰੀ ਆਪਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇੱਥੋਂ 600 ਤੋਂ 700 ਟਰਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਬੁੱਗੀਪੁਰਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਰਾਲੇ ਸਾਡੇ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸੋਧ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਿੰਨੇ ਪਲੱਸ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਐਕਟ 2020 ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਦ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 60 ਤੋਂ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੁੱਗੀਪੁਰਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਅਲੱਗ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਜੱਥਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ। ਉਹ ਜੱਥੇ ਦੀ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜੱਥਾ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਜਵਾਨ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ, ਘੋੜਿਆਂ ਟਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਆ, ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ, ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਵਾਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਅੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਲਰ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਲੇਡੀਜ਼, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਥਾ ਵਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ 3, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ, ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ
ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਆਣ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ MSP ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲਾਹ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿੱਲ ਕੈਂਸਲ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਬਿੱਲ ਕੈਂਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਪਕ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ, ਜੀਪਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਮੇਸ਼ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਮੇਸ਼, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਪੁੱਲਰ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੈ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਰੂਟ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਆਂਦਾ ਹੈ। 7 ਤੋਂ 8-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਚੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਭਰਮਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸੜਕ ਦੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸੜਕ ਥੋੜੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਫੁੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁੱਲਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਹੋ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਉੱਥੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 10, 11 ਜਾਂ 12 ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਗਾਣੇ ਵੱਜਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਦੇ ਗਾਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨ ਲੈਣਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਰਹੇਗਾ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦਿਖਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਸ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸੀ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰ ਲਈ। ਇਹ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਝੰਡੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦਿਖਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਬਸ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਥੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੋਏ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਸਤਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪੁੱਲਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾਗਾ, ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਇਹਦੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਾਫਿਲਾ ਦੇ ਬਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁੱਲਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ 90% ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਮੇਸ਼, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਫਲਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਬਲੌਕ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਉੱਪਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਮਹਾ ਕਵਰੇਜ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।